Chami Kamashmaro Vandiyo Javanijaya Nishiyaya Madhya Vandami Chami Kamashmaro Vandiyo Javanijaya Nishiyaya Madhya Vandami Madhyandami Dharmalabha Suhanai Sukhan Tapas Sari Nirabala Sukhan Sari Yatra Nirvachati Swami Sata Cheji Madhyandami Chami Kamashmaro Vandiyo Javanijaya Nishiyaya Madhya Vandami इच्छा कार्य संदेशा भगवान अभूषण अभिंतर रायम खामेओ जम खम रायम जंकिन जी अपत्यम अपत्यम मते पाने इतना के समासन जो बसवरी भाषा है जंकिन जी बच्चे के जब मेरे सुनोगा वैरम बच्चे हम शाम इनपराम स्वामी खमासो वंदियो जावनी जाय ऋषि मते वंदामी सुख साता मासा है संजय में करेंगे Nishiyaya Madhen Vandami Nishiyaya Madhen Vandami Tata Chedi Shami Dukara Shami Kamasmo Vandiyo Javani Jai Nishiyaya Madhen Vandami Shuk Sata Masaji Shami Kamasmo Vandiyo Javani Jai Nishiyaya Madhen Vandami इच्छा गाना संधि से भगवान वाणा संधि साऊ चम चामी कमासरो वन्नियो जामी जय ऋषिय मधेन वन्दामी इच्छा गाना संधि से भगवान वाणा लेसो चम चामी कमासरो वन्नियो जामी जय ऋषिय मधेन वन्दामी कारी भगवान बसाव करी वाणा प्रसाद कराव सोची नोरिहंताणम बोले के पजी नोरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सप्पसाहुणम एसो पंचानमुक्तारो सप्पपावपणासनो मंगलाणं च सप्पेसिं परमं भूयि मंगलम् ओम परमेश्वरी नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजराभं पुराम्यहम् ओम नमो अरिहंताणं शिरस्कं शिरसे चितम् ओम नमो सिद्धाणं तीर्थपटमरम् ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षातिसायिने ओम नमो वज्रायाणं आयुधं हस्तयोर्दढम् ओम नमो लोये सवसाहुणं मोचते पादयो सुखे एषो पञ्चनमुक्तारो सिद्धा वज्रमयि तदे सप्तपावपणासनो वप्रो वज्रमयो बहि मङ्गलाणं च सप्तेसिं खादिराङ्गारखादिकः स्वान्तं च वदन्नेयम् पटमं भूयि मंगलम वक्रोपरि वज्रमयं विधानं देह रक्षणे महाप्रभावारक्षेयं सूत्रो भद्रवनाशिने परमेष्टि पदोत्पुता कथिता पूर्वसूरिभिः यस्तेवं कृपे रक्षां परमेष्टि पदै सदा तस्य न स्यात् भयं व्याधिराभिश्चापि कदाचन आदिमं पृथ्वीनाथं च मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं सुमः कल्याण पाद पारामं सुत गंगा हिमाचलम विश्वाम्बोजरमिं देवं वन्दे श्रीनाथ नंदनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम शूलभद्रादिः जैनो धर्मोऽस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न कयं दिनधरणं न कयं साम्यान् वत्सलां यमे वीराओ न धारियो हारियो च मांगकारी तरण तरणहार भक्त हृदय सम्राट जगतवालेश्वर एवं परमात्मा ने नमस्कार करिए જેમને આ ધર્મદેવની સ્થાપના કરી પર્વ પર્યુષણની જે ઉત્સુકતા સાથે જૈન સમાજ જેની રાહ જોતો હોય કે ક્યારે પર્યુષણ આવે
એ ઉત્સુકતા જે ચાતક નજરે પર્યુષણ પર્વની રાહ જોવામાં આવતી હોય, એ પર્યુષણ પર્વ આજે આપણા આંગણે આવીને ઉભા રહી ચૂક્યા છે. જો માનવ જીવન મળવો એ એટલો મહત્વનો નથી, પણ માનવ જીવન ફળવો એ બહુ મહત્વનો છે. કોઈ પુણ્યનો ઉદય હોય, ક્યાંક અજાણ્યો પુણ્ય ઉદયમાં આવી જાય અને આ માનવ જીવન મળી જાય એ બરાબર છે, પણ માનવ જીવન મળ્યા પછી જો એ માનવ ભાવ ફળે નહીં તો આ માનવ જીવનનો પણ જાજો કોઈ અર્થ રહેતો નથી. તમને ખબર છે કે તમને લોટરી ટિકિટ ખરીદવી હોય તો કદાચ 500,000 રૂપિયા ખર્ચી નાખો તો કદાચ લોટરી ટિકિટ તમને આસાનીથી પ્રાપ્ત થઈ જાય. એ લોટરીની ટિકિટના પ્રાપ્તિ માટે તમને કોઈ જાજી ચિંતા કરવાની જરૂર ન પડે. પૈસા ખર્ચો એટલે લોટરી ટિકિટ તમને મળી જાય. અને લોટરી ટિકિટ લેનારા કેટલા હોય? હજારો વ્યક્તિઓ લોટરી ટિકિટ લેતા હોય છે. લેનારા હજારો હોય પણ ફળે કેટલાને? આ એકાદ બેને લોટરી ટિકિટ લાગતી હોય છે. અને જેને લોટરી ટિકિટ લાગે એને લાગે કે મારા પૈસા વસૂલ થઈ ગયા છે, અને જેને નથી લાગતી વિચાર કે મારા પૈસા પાણીમાં ચાલ્યા ગયા છે. એટલે લોટરી ટિકિટ મળવી એ જુદી વસ્તુ છે અને લોટરી ટિકિટ ફળવી એ જુદી વસ્તુ છે. તે માનવ જીવન મળવું એ જુદી વસ્તુ છે અને માનવ જીવન ફળવું એ જુદી વસ્તુ છે. જેને માનવ જીવન મળી ગયો અને કદાચ ફળ્યો નહીં તો સમજી રાખજો કે એનો પુણ્ય પણ પાણીમાં ચાલ્યો ગયો છે. મળેલા માનવ જીવનને સફળ કેવી રીતે કરી શકાય? માનવ જીવનને સાર્થક અને સમર્થ કેવી રીતે બની શકાય? આ માનવ જીવન મળ્યા પછી આ માનવ જીવન હારવું ન હોય તો શું કરવું પડે? તો એના માટે જ્ઞાની પુરુષ આ શ્લોકની અંદર વાત મૂકી છે કે ન કયમ દિનો ધરણમ ન કયમ સામિયાન વચ્છલમ હિયમી વિયરાવ ન ધાર્યો હાર્યો જમો. જો વ્યક્તિને માનવ જીવન હારવું નથી, જો વ્યક્તિને માનવ જીવન સફળ કરવું છે, આ માનવ જીવન જીતી જવું છે, તો પહેલો કર્તવ્ય આ બતાડ્યો છે કે જે દીન દુખી વ્યક્તિ છે, જે મૂંગા પ્રાણીઓ છે, એ મૂંગા પ્રાણીઓની માવજત કરવી, એ મૂંગા પ્રાણી કે જે દીન દુખી છે એનો ઉદ્ધાર કરવો. આપણને આ એક કર્તવ્ય બતાડવામાં આવેલો છે. પર્યુષણ પર્વના 5 કર્તવ્ય. પહેલો કર્તવ્ય આ બતાડ્યો છે કે અમારી પ્રવર્તન દરેક જીવાત્માએ પર્યુષણ પર્વની અંદર કરવો જોઈએ. આ માનવ જીવન જો જીતવું છે તો પહેલો કર્તવ્ય પણ આ જ બતાડ્યું છે કે ન કયમ દિનનો ધરણો. જો દીન દુખીઓનો ઉદ્ધાર ન કર્યો, એ દીન દુખી કે મૂંગા પ્રાણીઓની સુરક્ષા કરવામાં આપણે આપણો કર્તવ્યનો પાલન ન કર્યો તો આ માનવ જીવન આપણે હારી ગયા છીએ. માનવ જીવનને સફળ કરનારો પહેલો અક્ષર રામબાણ ઔષધિ આ બતાડ્યું છે કે દીન દુખીઓનો ઉદ્ધાર કરવો. અને જો આપણે આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિની અંદર એક કુલદેવીની પરંપરા છે ને, તમે બધા કુલદેવીને માનો છો? દરેક મુખની દરેક જ્ઞાતિની અલગ અલગ કુલદેવી હોય. બધાની એક કુલદેવી ખરી? નહીં. હા, ડેઢિયા હશે એની કુલદેવી જુદી હશે, નિસર હશે એની કુલદેવી જુદી હશે, ગાલા હશે એની કુલદેવી જુદી હશે, હરિયા હશે એની કુલદેવી જુદી હશે, નાગડા હશે એની કુલદેવી જુદી હશે, ગઢા હશે એની કુલદેવી. દરેક મુખની અલગ અલગ કુલદેવી હશે. કોઈ મામલ માતાને નમતો હશે, કોઈ મુમાઈ માતાને નમતો હશે, કોઈ અંબિકા માતાને નમતો હશે, કોઈ આશાપુરા માતાને નમતો હશે, કોઈ ચામુંડા માતાને નમતો હશે. અલગ અલગ રૂપના વ્યક્તિઓ અલગ અલગ કુલદેવીને માનતા હોય છે. કુલદેવીનું કામ શું હોય? કુળની રક્ષા કરવી એ કુલદેવીનું કામ છે. તમે એનો નિવેદ કરો અને જીવન વિકાસની અંદર તમને સહાય કરે એ કામ કુલદેવી કરતી હોય છે. આજે જૈન સમાજ, સમગ્ર જૈન સમાજની કુલદેવી જો કોઈ હોય તો તે જીવદયાને બતાડવામાં આવેલી છે. જીવદયા જૈન યજ્ઞ એક કુલદેવી છે જૈનોની, અને સમગ્ર જૈન ધર્મનો પાયો જો કોઈ હોય તો આ જીવદયાને બતાડવામાં આવેલો છે. તમે જુઓ, બીજા બધા સમાજો કરતા જૈન સમાજ વધુ સ્થિર છે, જૈન સમાજ વધુ સુરક્ષિત છે, જૈન સમાજ વધુ સુખી છે, જૈન સમાજ
વધુ સમૃદ્ધ છે એની પાછળનું કારણ એ છે કે જૈન સમાજની અંદર જે જીવદયાની પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે એ બીજા બધા સમાજો કરતા ચડિયાતી ચાલે છે અને એના માટે જૈન ધર્મને જેટલા ધન્યવાદ આપીએ એટલા ઓછા છે. ગામો ગામ જે પાંજરાપોળ ચાલે છે, ગામો ગામ જે ગૌશાળાઓ ચાલે છે, ગામો ગામ જે પાણીની પરબો ચાલે છે, ગામો ગામ જે કબૂતરખાના ચાલે છે, ગામો ગામ જે પાણીના અવાડા ચાલે છે, બધું કોના થકી ચાલે છે? આ જૈન ધર્મના અનુયાયી ભાવિકો થકી એમના ડોનેશન થકી એ મૂંગા પ્રાણીઓની માવજત કરવામાં આવે છે, મૂંગા પ્રાણીઓની સુરક્ષા કરવામાં આવે છે, લાગણી સાથે એમને ભોજન આપવામાં આવે છે અને એ થકી જે એ મૂંગા પ્રાણીઓની જે આંતરડી ઠરે છે અને એ ઠરેલી આંતરડીમાંથી જે દુવા નીકળે છે એ દુવાએ આજે જૈન સમાજને સુખી, શ્રીમંત અને સમૃદ્ધ બનાવ્યો છે. એ આંતરડી ઠારવાના કારણે જૈન સમાજે એવો એક જબરજસ્ત પુણ્યનો ઉપાર્જન કર્યો છે કે જે પુણ્યના ઉપાર્જને જૈન સમાજને સુખી, સમૃદ્ધ અને શાંતિ પ્રિય સમાજ બનાવ્યો છે. આપણે ત્યાં દરેક જગ્યાની અંદર અહિંસા, દરેક જગ્યાની અંદર જીવદયા, દરેક જગ્યાની અંદર યત્ન, દરેક જગ્યાની અંદર જૈનાનો ઉત્કૃષ્ટ પાલન કરવાની પ્રેરણા આપણે જૈન સમાજ આપી રહ્યો છે અને આ પર્યુષણ પર્વનો પણ પહેલો કર્તવ્ય કયો બતાડ્યો છે? અમારી પ્રવર્તન એટલે શું? અમારી વાત તો શું થાય? એટલે નહીં અને મારી એટલે મારવો. કોઈ પણ જીવને મારવો નહીં એને અમારી કહેવામાં આવે છે અને જૈન દર્શન હંમેશા અહિંસાને માનનારો એક ધર્મ રહ્યો છે. કોઈ જીવની પણ હિંસા ન થાય, કોઈ જીવને પણ કિલામણા ન થાય, કોઈ જીવને પણ દુખી ન કરવો આ જૈન સમાજનો, જૈન ધર્મનો, જૈન દર્શનનો એક સિદ્ધાંત બતાડવામાં આવેલો છે. સમગ્ર જૈન સમાજની કુલદેવી કોઈ હોય તો જીવદયાને બતાડી અને એનાથી આગળની વાત કરીએ કે કોઈ પણ ધર્મ આરાધના આપણે કરીએ એ ધર્મ આરાધના તો જ સફળ થાય જો એ આરાધના સમ્યક દર્શન પૂર્વકની હોય તો. મારી સમજાય છે? ગમે એટલો તપ કરીએ, ગમે એટલી આરાધનાઓ કરીએ, ગમે એટલો સહન કરીએ, ગમે એટલી સાધનાઓ કરીએ, ગમે એટલી ઉપાસનાઓ કરીએ, પણ એ બધી જ આરાધનાઓ સફળ ક્યારે થઈ કહેવાય? તો સમ્યક દર્શન પૂર્વકની આરાધના થાય તો આરાધના સફળ થઈ એમ કહેવાય છે. જ્યાં સુધી વ્યક્તિને ચોથો ગુણસ્થાનક આવતો નથી, બરાબર સમજો. જ્યાં સુધી વ્યક્તિને ચોથો ગુણસ્થાનક આવતો નથી ત્યાં સુધી ધર્મની આરાધના સાચા અર્થમાં ધર્મની આરાધના બની શકતી નથી. સમ્યક દર્શન આવે ત્યારથી ધર્મની શરૂઆત થાય છે અને એટલા જ માટે આપણે ત્યાં તત્વત્રયની અંદર દેવ તત્વ, ગુરુ તત્વ અને ધર્મ તત્વ બતાડ્યું છે. એમાં ધર્મ તત્વનો પહેલો પદ કયો છે? ધર્મ તત્વનો કયો પહેલો પદ? જ્ઞાન છે, ચારિત્ર છે, તપ છે કે દર્શન છે? છઠ્ઠા પદની આરાધના કઈ છે? નવ પદની અંદર અરે સામાન્ય પ્રશ્ન છે. હા, દર્શન છે ને. પહેલા જ્ઞાન પદ નથી બતાડ્યો, પહેલા ચારિત્ર પદ નથી, પહેલો કયો પદ બતાડ્યો છે? દર્શન પદ બતાડ્યું છે. એનો અર્થ એ થાય કે ધર્મની શરૂઆત સમ્યક દર્શનથી થાય છે. જ્યાં સુધી સમ્યક દર્શન નથી ત્યાં સુધી ધર્મની આરાધના તાત્વિક દ્રષ્ટિએ ધર્મની આરાધના બની શકતી નથી અને કોઈ જીવની અંદર સમ્યક દર્શન આવ્યો છે કે નથી આવ્યો એ ખબર કેવી રીતે પડે? સમજો મારામાં કે તમારામાં સમ્યક દર્શન છે. જો બિલ્ડિંગની અંદર લાઈટ ઝબકતી હોય સમજી લો કે બિલ્ડિંગની અંદર લાઈટ છે તો ખબર પડે, પણ મારા કે તમારા હૃદયની અંદર સમ્યક દર્શનનો પ્રકાશ પ્રાપ્ત થયો છે એ ખબર કેવી રીતે પડે? એની ખાતરી શું કે મારામાં કે તમારામાં સમ્યક દર્શન છે એની ખાતરી કોણ આપે છે? તો આપણે ત્યાં સમ્યક દર્શનના 5 લક્ષણો બતાડ્યા છે ને. જો આ 5 લક્ષણ તમને જીવનની અંદર જોવા માટે મળે તો સમજી લેવાનું કે તમે સમ્યક્વી આત્મા છો અને 5 લક્ષણમાંનો એક લક્ષણ બતાડ્યો છે અનુકંપા. બરાબર છે ને? 5 લક્ષણમાં એક અનુકંપા લક્ષણ બતાડ્યું છે. અનુકંપાનો અર્થ શું થાય? અનુકંપા એટલે
કંપા એટલે કંપન થવું, કંપા એટલે ધ્રુજારી છૂટવી, કંપા એટલે ધ્રુજી જવું, અને અનુ એટલે પાછળથી કોઈ દુખી વ્યક્તિને જોઈને, કોઈ પીડિત વ્યક્તિને જોઈને આપણો હૃદય જો દ્રવિત થઈ જતો હોય, આપણો હૃદય જો ધ્રુજી જતો હોય, આપણા હૃદયમાં જો અરેરાટી છૂટી જતી હોય, તો સમજો કે આપણામાં અનુકંપા છે. અને કોઈ દુખી વ્યક્તિને જોઈને ઠીક છે, આ તો દુખી થયા કરે, પોતાના કર્મે દુખી થયો છે, મારે શું લેવા દેવા છે, આ વિચારધારા સમજી રાખજો કે સમ્યક દ્રષ્ટિવંત આત્મા હોય એ કોઈ પણ દુખી વ્યક્તિને જોશે ત્યારે એને થશે કે કેમ હું એના દુઃખને દૂર કરું, કેમ એની પીડાને દૂર કરું, કેમ એને યાતનાઓમાંથી બહાર કાઢું. આ વિચારધારા જો જીવનની અંદર હોય તો સમજો કે આપણા હૃદયમાં અનુકંપા છે, અને અનુકંપા હશે તો સમ્યક દર્શન હશે, અનુકંપા નથી તો સમ્યક દર્શન પણ નથી. અને તમે જોજો જે શ્રાવક ગુરુ ભગવંતના સાધુ જીવને જે 5 મહાવ્રતો બતાવ્યા ને, સૌથી પહેલું વ્રત કયું છે? પ્રાણાતિપાત વિરમણ વ્રત. સાધુ ભગવંતના 5 મુખ્ય મહાવ્રતોની અંદર સૌથી પહેલું સ્થાન કોને આપ્યું છે? પ્રાણાતિપાત વિરમણ વ્રતને. અને શ્રાવકના જે 12 વ્રતો બતાવ્યા છે, એ 12 વ્રતોમાં પણ પહેલો વ્રત કયો છે? હા, સાધુ જીવનના પણ પહેલો મહાવ્રત પ્રાણાતિપાત વિરમણ વ્રતને બતાવ્યો છે. શ્રાવક જીવનના 12 વ્રતો બતાવ્યા, એ 12 વ્રતોની અંદર પણ પહેલો વ્રત પ્રાણાતિપાત વિરમણ વ્રત બતાવ્યો છે. અને પર્યુષણ પર્વના 5 કર્તવ્યની અંદર પણ પહેલો કર્તવ્ય અમારી પ્રવર્તન બતાવ્યો છે. એનો સ્પષ્ટ અર્થ એ થાય છે કે જૈનો પોતાના જીવનની અંદર કોઈ પણ પ્રાણીના પ્રાણોને ન હરે જેની ભાવના હોય એ સાચો શ્રાવક બની શકતો હોય છે. નાનો જીવ હોય કે મોટો જીવ હોય, એને કિલામણા ન પહોંચાડવી એ અમારી પ્રવર્તન. અને પર્વાધિરાજ પર્યુષણ જેવા પર્યુષણની અંદર કઈ કેટલા પર્વ આપણા આ જૈન ધર્મોની અંદર આવે છે. દર માસે કોઈક ને કોઈ પર્વ આવતો હોય છે, પણ બધા જ પર્વોની અંદર પર્વોનો પર્વાધિરાજ જો કોઈ પર્વને કહેવામાં આવ્યો છે તો એ પર્યુષણ પર્વાધિરાજને કહેવામાં આવ્યો છે. અને બધા જ પર્વોનો રાજા એવો પર્યુષણ પર્વનો પહેલો કર્તવ્ય અમારી પ્રવર્તન બતાડવામાં આવેલો છે. આપણે ક્યારેક જૈન ઇતિહાસ તપાસીએ ને તો ખબર પડશે કે આપણો જૈન ઇતિહાસ કેવા કેવા બલિદાનો અને કેવા કેવા સમર્પણોથી આપણો જૈન ઇતિહાસ લખાયેલો છે. મેવાડની ધરતી ઉપર એક મહારાણા, જે રાજસ્થાનની અંદર અલગ અલગ વિભાગો છે, કોઈ મારવાડ પ્રદેશ કે છે, કોઈ મરુધર પ્રદેશ છે, કોઈ મેવાડ પ્રદેશ છે. એ મેવાડ પ્રદેશની અંદર મહારાણા એ મેવાડ પ્રદેશ ઉપર રાજ્ય કરી રહ્યા છે. મેવાડનો રાજા પ્રજાના સુખે સુખી થનારો, પ્રજાના દુખે દુખી થનારો, આવો પ્રજા પ્રિય રાજા, પ્રજા વત્સલ રાજા. આખી પ્રજા સુખી સંપન્ન છે, સમૃદ્ધ છે, બધી રીતે સુખ સંપત્તિની છોડો ઉછળી રહી છે. અને એ વખતે ઘટના બને છે કે જે મેવાડના મહારાણા છે, એ મેવાડના મહારાણાના આંખની અંદર પીડા ઉઠી છે. આંખ ટેટા જેવી થઈ ગઈ છે, આંખ લાલચોળ થઈ ગઈ છે, બળતરા અને વેદના કોઈ રીતે મટતી નથી, પીડાનો કોઈ પાર નથી. અને રાજા જ્યારે બીમાર પડે ત્યારે એના ઉપચારમાં શું કમી ના હોય? સારામાં સારા વૈદ્ય આવ્યા, સારામાં સારા હકીમો આવ્યા, એમને ઉપચારો કર્યા, પણ ઉપચારો કર્યા બાદ પણ જે રિઝલ્ટ મળવું જોઈએ, જે નતીજો આવવો જોઈએ, જે પરિણામ આવવો જોઈએ, એવો પરિણામ આવતો નથી. રાજાના આંખમાં જે સોજા થઈ છે એ સોજા ઉતરતી નથી. રાજાના આંખની જે પીડા છે એ વેદના શાંત થતી નથી. વૈદ્ય પોતાના ઉપચારો રાખ્યા છે, પણ કોઈ ઉપચાર સફળ થતા નથી. એ વખતે રાજાને થયો કે હવે કંઈક એના માટે બીજો કોઈ ઉપાય કરવો પડશે. અને આખા મેવાડની અંદર એક ઢંઢેરો પીટાવ્યો કે જે કોઈની પાસે પણ આંખને મટાડવાની કોઈ દવા હોય એ રાજા પાસે આવી જાય, એ દવા લઈ આવે. અને જે પણ વ્યક્તિ રાજાના આંખની પીડાને દૂર કરશે એને રાજા મોં માંગ્યો ઇનામ આપશે. પણ જેની પાસે જે ઉપાયો હોય એ લઈને આવે અને રાજાની આંખની પીડાને મટાડે. વૈદ્યો આવ્યા, હકીમો આવ્યા, જે ઉપચારો કરવાના છે ઉપચારો કર્યા, પણ
રિઝલ્ટ કોઈ મળતો નથી. 15 દિવસ, 20 દિવસ, મહિનો પસાર થઈ ગયો છે, પણ રાજાની જે આંખની જે ટેટા જેવી થઈ ગયેલી અવસ્થા છે એમાં કોઈ પરિવર્તન દેખાતો નથી. આંખનો પોપચો બંધ થતો નથી અને સાદ ફેલાતા એક અંતરિયાળ ગામની અંદર કોઈક એક વૈદ રહે છે. એના કાનની અંદર આ અવાજ ગયો કે આપણા રાજા બીમાર છે, આપણા રાજાના આંખમાં ભયંકર પીડા ઉપડી છે અને પોતે આંખની પીડાને મટાડવાની તાકાત પોતે ધરાવનારા વૈદરાજ છે. એને ખબર પડી કે મારા રાજા જો આ રીતે બિસ્માર હોય, મારી પ્રજા પણ દુખી થશે. રાજા સ્વસ્થ હશે તો પ્રજા સ્વસ્થ હશે, રાજા જો બીમાર હશે તો મારી પ્રજા દુખી થશે. જલ્દીમાં જલ્દી જાઓ અને મારા રાજાના આંખની પીડાને હું મટાડું. રાજ દરબારની અંદર આવ્યા, આંખોની તપાસણી કરી, ચેકઅપ કર્યો અને ચેકઅપ કર્યા બાદ રાજાને આ વૈદરાજ કહે છે કે રાજન ચિંતા કરશો નહીં, મેં આપના આંખને તપાસી લીધી છે અને આપને 100% ગેરંટી સાથે તમને વચન આપું છું કે 3 થી 4 દિવસમાં તમારી આંખની પીડા મટાડી દઈશ. આપ બિલકુલ પણ ચિંતા કરશો નહીં. અને એ વખતે રાજા કહે છે કે વૈદરાજ સાચું કહો, આપના જેવા કઈક વૈદરાજ આવી ગયા અને કઈક વૈદરાજે મને આશ્વાસન આપ્યો, કઈક વૈદરાજે મને સંતોષ આપ્યો છે, પણ હજી સુધી મારી પીડા એ વ્યક્તિઓ દૂર કરી શક્યા નથી. ભલે વૈદરાજો આવ્યા, ભલે હકીમો આવ્યા, પણ હું આપને ગેરંટી સાથે કહું છું કે મારી પાસે એવી અક્ષર દવા છે. માત્ર 3 વખત આંજવાની હશે આંખમાં, એક દિવસમાં 50% તમારે રાહત થઈ જશે. એક ચાન્સ મને આપો. રાજા વિચારે મેં દુખી થાઉં છું, અખતરો કરવામાં કાઈ ખોટો નહીં, વાંધો નહીં વૈદરાજ, મારી દવા લઈ આવો. દવા કઈ છે? એક સ્પેશિયલ દવા હું બનાવવા માટે જાઉં છું અને એ દવા બનાવીને 2 દિવસમાં તમારા રાજ દરબારમાં હાજર થાઉં છું. આ વૈદરાજ પોતાના ગામની અંદર ગયા, જે દવાઓ તૈયાર કરવાની હતી, જે દવાઓ ભેગી કરવાની હતી, એ બધી દવાઓ ભેગી કરીને એક આંજણ તૈયાર કરીને વૈદરાજ રાજ દરબારની અંદર આવ્યા છે. રાજાને કહે કે જો આંજણ લઈ આવ્યો છું, પણ એક નિયમ આપને પાળવો પડશે. 2 કલાકે આંખમાં આંજણ હું મૂકીશ. 2 કલાક આંજણ મૂકી એટલે તમારે આંખ બંધ રાખવાની છે. વળી 2 કલાક થશે એટલે બીજો ડોઝ અને 2 કલાક થશે એટલે ત્રીજો ડોઝ. સાંજ સુધીમાં આપના આંખની અંદર 50% રિલીફ ચોક્કસ થઈ જશે. અને એ ભાવ સાથે રાજાના આંખમાં જે વૈદરાજ આંજણ લઈને આવ્યા છે, પહેલો ડોઝ આંજણ આંખમાં નાખ્યો. રાજાએ પોતાની આંખો બંધ રાખી, 2 કલાક પૂરા થઈ એટલે બીજો ડોઝ આપ્યો અને જ્યાં બીજો ડોઝ થયો, કલાક 2 કલાક થયા હશે અને રાજાની જે આંખની પીડા હતી, જે આંખનો સોજો ઉતરતો નહોતો, આ આંજણ આંજવાના કારણે 2 ડોઝની અંદર લગભગ 25-30% જે પીડા છે ઓછી થઈ ગઈ. ત્રીજો ડોઝ આપ્યો, સાંજ સુધીમાં તો રાજાને મહિના દિવસથી જે ઊંઘ નહોતી આવતી, એ રાજાને પીડા ઓછી થવાના કારણે ઊંઘ આવી ગઈ. સાંજે રાજા ફ્રેશનેસ સાથે ઊભા થયા છે અને વૈદરાજ રાજાને કહે છે મને લાગે છે કે દવા કામ કરી ગઈ છે, તમારો સોજો ઉતરી ગયો છે, તમારો ચહેરો એમ બોલે છે કે જે વેદના હતી આંખોની અંદર એ ચોક્કસ એમાં ફેરફાર થયો છે. વૈદરાજ આપની વાત બિલકુલ સાચી છે, 50% મને રિલીફ થઈ છે, તો વાંધો નહીં, આ રાજા આ આંજણ આપતો જાઉં છું. આવતીકાલે પણ તમારે આ 3 ડોઝની અંદર તમારે આ આંજણ આંજવાનું છે. આવતીકાલના સાંજ સુધીમાં તમારી બધી જ વેદના દૂર થઈ જશે. આ આશ્વાસન સાથે વૈદરાજ રાજ દરબારમાંથી નીકળવા માટે જાય છે. ત્યારે રાજા કહે છે કે મેં તો એક એલાન પાડ્યો હતો ને કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ મારા આંખની પીડા દૂર કરશે એને મોં માંગ્યો ઇનામ હું આપીશ. બોલો તને શું જોઈએ છે? અને એ વખતે વૈદરાજ પણ એટલા પ્રામાણિક હતા, વૈદરાજ પણ ઈમાનદાર હતા. વૈદરાજ કહે છે કે આપ સ્વસ્થ થાઓ એ જ મારી ઈચ્છા હતી, મને તમારી પાસેથી કંઈ લેવું નથી, કંઈ લેવાની ભાવના સાથે પણ હું અહીંયા આવ્યો નથી, પણ મારો રાજા જો સુખી હશે તો મારી પ્રજા સુખી હશે. મારે રાજાને આંખની પીડા દૂર કરવી છે એ ભાવના સાથે આવ્યો છો, કંઈ જોઈતો નથી. પણ રાજા એટલા પ્રસન્ન થઈ ગયા છે, રાજા એટલા ખુશ થઈ ગયા છે કે મહિનાઓથી જે મને ઊંઘ નહોતી આવતી એ વૈદરાજના 3 ડોઝની અંદર મને ઊંઘ આવી ગઈ, મારી આંખની પીડા દૂર થઈ છે. ખુશ થઈને, પ્રસન્ન થઈને રાજા મન મૂકીને વૈદરાજ ઉપર વરસી પડે છે, ભેટ સોગાદો આપે છે, પ્રાઇઝ આપે છે,
દાગીનાઓ આપે છે સંતુષ્ટ કરીને વૈદરાજ તો પાછા પોતાના ગામમાં જવા માટે નીકળે છે. પોતાના ગામમાં જવા માટે રાત દરબારમાંથી નીકળ્યા. ગામના પાદરમાં હજી વૈદરાજ પહોંચ્યા હશે ત્યાં રાજાને વિચાર થયો કે અત્યારે તો મારી પીડા શાંત થઈ ગઈ છે, પણ થોડો સમય જશે અને વળી પાછો જો આવી કોઈ પીડા ઊભી થશે તો આ વૈદરાજને શોધવા માટે ક્યાં જવું? એક તો અંતરિયાળ ગામડામાં રહે છે, જલ્દી મળતા નથી અને કદાચ મળી પણ જાય પણ આ વૈદરાજની ઉંમર મોટી થઈ ગઈ છે, ગરડા થઈ ગયા છે. આજે જીવન છે પણ આવતીકાલે મને પીડાઓ પડે ને આ વૈદરાજ હાજર ના હોય તો મારે તો દુખી થવાનું. એના કરતા એક કામ કરીએ, જે વૈદરાજે દવા આપી છે એનો ફોર્મ્યુલા લઈ લઈએ. હા, મારે દુખી થવું ન પડે એ વિચાર તો દરેક જીવાત્માની હોય છે, પણ મારા કારણે બીજો કોઈ દુખી ન થાય આવી ભાવના તો કોઈ યોગ્ય અને વિરલ વ્યક્તિઓના આત્મામાં જ ભાવના પેદા થતી હોય છે. આ વૈદરાજને આ રાજાને થયું કે ફોર્મ્યુલા લઈ લેવી જોઈએ, પ્રિસ્ક્રિપ્શન મારી પાસે હોવો જોઈએ. એટલે જાઓ, જલ્દી જાઓ અને વૈદરાજને વળી પાછા રાજ દરબારમાં લઈ આવો. એટલે ઘોડેસવારો ભાગ્યા. હજી તો વૈદરાજ મોટી ઉંમરના છે, ધીરે ધીરે ચાલે છે. હજી ગામના પાદરમાં વૈદરાજ પહોંચ્યા હશે ત્યાં વૈદરાજને આ સિપાહીઓ કહે છે કે માફ કરજો વૈદરાજ, આપને રાજન પાછા બોલાવે છે, આપ પાછા રાજ દરબારમાં આવો. એટલે વૈદરાજને થયું કે કંઈક કામ હશે, કંઈક કામ પડ્યું હશે, એટલે રાજા મને બોલાવે છે. એટલે વળી પાછા વૈદરાજ રાજ દરબારની અંદર પાછા આવ્યા અને પ્રણામ કરીને બોલો રાજન, શા માટે મને યાદ કર્યો છે? યાદ એટલા માટે કર્યો છે કે આજે તો આપે મારી પીડા દૂર કરી છે, પણ આવતીકાલે વળી જો પીડા મને સતાવે તો આપને ક્યાં ગોતવા માટે જો એના કરતા એક કામ કરો, આપ એનો ફોર્મ્યુલા જે આપે આંજણ તૈયાર કર્યો છે એનો ફોર્મ્યુલા જે છે એ ફોર્મ્યુલા પ્રિસ્ક્રિપ્શન મને આપતા જાઓ કે જેના કારણે ભવિષ્યમાં મને દુખી થવું ન પડે. અને એ વખતે બરાબર સાંભળજો, એ વખતે વૈદ્ય એટલું જ કહે છે કે રાજન, આમાં બીજું કાઈ નહીં, પણ જે કબૂતર હોય, કબૂતર એ કબૂતરનો તાજો લોહી કાઢવાનો અને તાજો લોહી કાઢ્યા પછી આ જે ઔષધિ છે, જે પાવડર છે, એ પાવડરને એ લોહીની અંદર મિક્સ કરવાનો અને 6 કલાક સુધી એને ઘૂંટતા રહેવાનો. એક ઘૂંટતા જે આંજણ તૈયાર થાય એને આંખમાં લગાડવામાં આવે, ગમે તેવી આંખની પીડા દૂર થઈ જશે. જ્યાં વૈદરાજનો આ કથન મેવાડના મહારાણા સાંભળે છે, મેવાડનો ઇતિહાસ એમ કહે છે કે મહારાણા એ મેવાડના પોતાના સિંહાસન ઉપરથી ઊભા થઈ જાય છે અને વૈદરાજને કહે છે કે આ દવા બનાવવા માટે આપે કબૂતરની હિંસા કરી છે, મારી આંખની પીડા મટી જાય એના માટે કબૂતરને માર્યો છે, એમાં તમે લોહી કાઢી છે અને એમાંથી તમે આ દવા તૈયાર કરી છે. વૈદરાજ ચાલ્યા જાઓ, નથી જો તમારું ફોર્મ્યુલા તમારી પાસે, પણ મારા એક આંખની પીડાને દૂર કરવા માટે તમે કબૂતર જેવા પંચેન્દ્રિય જીવની હિંસા કરી નાખી છે, પંચેન્દ્રિય જીવની હત્યા કરી નાખી છે. મારા લલાટ ઉપર એક ભયંકર પાપ લખાઈ ગયો છે કે રાજા પોતાની આંખની પીડા દૂર કરવા માટે નિર્દોષ એવા પક્ષી એવા કબૂતરને ખતમ કરી નાખ્યો છે. ચાલ્યા જાઓ, તમારી દવા જોઈતી નથી, પાછા ક્યારે મોઢું બતાડતા નહીં. વૈદરાજને રવાના કર્યા અને રાજ દરબારની અંદર જે રાજ પંડિતો હતા, જે રાજ પુરોહિતો છે, એ રાજ પંડિતો કે તમારા શાસ્ત્રો ખોલો અને શાસ્ત્રની અંદર મને પ્રાયશ્ચિત આપો કે કોઈ વ્યક્તિ પોતાના આંખને પીડાને બચાવવા માટે જો કોઈ જીવની હત્યા કરતો હોય તેનો પ્રાયશ્ચિત શું આવે? રાજ પંડિતોને ફરમાન કર્યું છે મારે પ્રાયશ્ચિત જોઈએ છે. હવે જે રાજ પંડિતો હતા ને એ બધા રાજ પંડિતો રાજાના ખુશામત ખોરિયા હતા, બધા રાજાની ખુશામત કરવામાં પાવરદાર હતા. આ રાજ પંડિતોને થયું કે રાજાને પ્રાયશ્ચિત શું આપવાનો હોય? જે પોતે જ નાગ છે, જે સમ્રાટ છે, એને હવે પ્રાયશ્ચિતની જરૂરિયાત શું હોય? 2 દિવસ થયા એટલે રાજ પંડિતો જવાબ નથી આપતા, એટલે વળી પાછો રાજા પૂછે છે પંડિતો કે ભાઈ શું થયું? પ્રાયશ્ચિત લઈ આવ્યા છો? અને એ વખતે બધા જ રાજ પંડિતો ભેગા થઈને રાજાને એટલું જ કે જો રાજન, આપે જાણતાપણે કોઈ જીવની હિંસા કરી નથી, આપને ખબર પણ નથી કે કબૂતર એની અંદર હોમાઈ ગયો છે,
અજાણતા આપના હાથે, અને તમે પણ પાપ તમે તો કર્યો નથી, તમે કોઈને માર્યો નથી, તમે કોઈની હિંસા કરી, રાજન ચિંતા કરશો નહીં, ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી, આમાં તમને કોઈ પ્રાયશ્ચિત ના આવે. અને રાજા કહે છે કે ખુશામત કરવાનું બંધ કરો, જે પ્રાયશ્ચિત આવતો હોય પ્રાયશ્ચિત મને આપી દો. છતાં પણ રાજ પંડિતો પોતાનું મોઢું ખોલતા નથી, અને એ વખતે રાજા પોતે નિર્ણય કરે છે કે જો મને પ્રાયશ્ચિત મળતું ન હોય તેનો પ્રાયશ્ચિત મારે પોતાને કરી લેવો જોઈએ. મારા કારણે એક જીવની હિંસા થઈ છે, મારા કારણે એક પક્ષી બીજાનો હોમાઈ ગયો છે, તેનો પ્રાયશ્ચિત શું હોય? મારા કારણે એક જીવની જો પ્રાણ ચાલ્યા ગયા હોય તેનો પ્રાયશ્ચિત એ જ હોય કે પણ મારે પણ મારા પ્રાણ આપી દેવા જોઈએ. આ મેવાડનો ઇતિહાસ એમ કહે છે કે જ્યારથી રાજાએ સાંભળ્યું કે કબૂતર હોમાઈ ગયો છે ત્યારથી રાજાને ચેન પડતો નથી, એની ખુશી અલગ થઈ ગઈ છે. જે આંખની પીડા હતી કદાચ એ સહન કરી શકતા હતા રાજા, પણ એ રાજાના આંખની પીડાને મટાડવા માટે જે હિંસા થઈ છે એ વેદનાને રાજા સહન કરી શકતા નથી. પંડિતોને પ્રાયશ્ચિત માંગે છે, પંડિતો પ્રાયશ્ચિત આપતા નથી, અને પોતે પોતાની જાતે પ્રાયશ્ચિત કરી લીધો છે. એનો પ્રાયશ્ચિત એક જ છે કે મારે મારી જાન આપી દેવી જોઈએ. અને બીજા દિવસે રાજસભા ભરાવવામાં આવી. આખી પ્રજા, મેવાડની જે પ્રજા છે એ મેવાડની પ્રજાને બોલાવવામાં આવી છે, અને બધી પ્રજા આવી ગઈ. રાજા પોતે પ્રજા સામે સંબોધન કરે છે કે આ મેવાડની ધરતીમાં એક ઇતિહાસ પ્રસ્થાપિત કરવા માંગુ છું. હું એક દાખલો બેસાડવા માંગુ છું કે મારી આ મેવાડની ધરતી એ અહિંસા પ્રિય ધરતી છે. આ મેવાડની પ્રજા પણ અહિંસા પ્રિય હોવી જોઈએ. આજે મારા કારણે એક કબૂતર હોમાઈ ગયો છે, એક કબૂતરનો બલિદાન અપાઈ ગયો છે, તો મેવાડની પ્રજાને કહેવા માંગુ છું ગમે તેવા દુઃખો વેઠી લેશો, ગમે તેવા દર્દોને સહન કરી લેજો, પણ પોતાના સ્વાર્થ ખાતર કોઈ જીવની હિંસા કરશો નહીં. આપણે કોઈને જીવન આપી શકતા નથી, તો કોઈના જીવનને જૂટવાનો આપણને કોઈએ અધિકાર આપ્યો નથી. મેં કદાચ હિંસા નથી કરી, પણ મારા કારણે હિંસા થઈ છે, હિંસામાં હું નિમિત્ત બન્યો છું. તો આજે મેવાડની પ્રજાને કહેવા માંગુ છું કે એનો પ્રાયશ્ચિત એ જ છે કે મેં એક આત્માનો જીવ લીધો છે, તો મારે મારો જીવ આપી દેવો જોઈએ. અને મેવાડનો ઇતિહાસ એમ કહે છે કે ત્યાંના મહારાણા પોતે સિંહાસન ઉપરથી ઊભા થઈને પોતાની તલવાર ઉગામે છે, પોતાનું ડોકું નીચો કરે છે, અને એક જીવની હિંસા એ રાજાના કારણે થઈ. એ મહારાણા પોતે તલવાર દ્વારા પોતાનું ડોકું કાપીને પોતાનો પ્રાયશ્ચિત કરી નાખે છે. અને એ વખતે એ રાજાનો નામ, વંશનો નામ આપવામાં આવ્યો કે આ સિસોદિયા વંશના છે. કયા વંશના છે? સિસોદિયા વંશના છે. કે જીવદયા ખાતર જેમને પોતાનો શીશ આપી દીધો ત્યારથી એ મેવાડના રાજાના વંશજોને સિસોદિયા વંશ કહેવામાં આવતો હોય છે. આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ આવા બધા જ્વલંત બલિદાનો અને સમર્પણોથી ભરેલા છે. આપણો જૈન ઇતિહાસ પણ એમ કહે છે કે આપણો જૈન ધર્મ હંમેશા અહિંસાની અંદર માનનારો છે. નાની નાની હિંસા પણ ન થાય એની તકેદારી રાખનારો આ જૈન સમાજ, જૈન ધર્મ. અને તમને બધાને ખબર હશે કે કોઈ પણ આત્મા જ્યારે તીર્થંકર નામ કર્મ બંધ કરે છે ને, એ તીર્થંકર નામ કર્મ કરેલો બંધ છે, એનો નિકાલ ક્યારે થાય છે? કે જ્યારે કરુણા પરાકાષ્ઠા ઉપર પહોંચે છે ત્યારે બાંધેલો તીર્થંકર નામ કર્મ નિકાચિત થતો હોય છે. કરુણા વગર કોઈ આત્મા તીર્થંકર બની શકતા નથી. વિશેષતાનકની કદાચ ઉત્કૃષ્ટ આરાધના કરે તો કદાચ તીર્થંકર નામ કર્મ બંધાય. જો તીર્થંકર નામ કર્મ બંધ થાય, જો નિકાચિત ન થાય તો બાંધેલો તીર્થંકર નામ કર્મ પાછો ચાલ્યો પણ જઈ શકે છે. પણ જો તીર્થંકર નામ કર્મ નિકાચિત થાય તો પછી ક્યારે પાછો જતો નથી. અને તીર્થંકર નામ કર્મને નિકાચિત કરનાર જો કોઈ તત્વ હોય તો આ કરુણા તત્વને બતાડવામાં આવેલો છે. પર્યુષણ પર્વ આપણને કરુણા પેદા કરવાની એક પ્રેરણા લઈને આ પર્યુષણ પર્વ આપણા આંગણે આવીને ઊભો રહ્યો છે. જ્યાં જીવ દેખાય ત્યાં જીવ દયા પાડવી જોઈએ.
અમારી પ્રવર્તનનો જે પહેલો કર્તવ્ય બતાડ્યું છે, મારા કારણે કોઈ નાના પણ જીવની હિંસા ન થઈ જાય, મારા કારણે કોઈ નાનો પણ જીવની કિલામણા ન થાય, આ ભાવ અને આ અમારી પ્રવર્તન માત્ર પર્યુષણમાં જ કરવાનું છે કે એના પછી પણ કરવાનું છે? આપણે શું સમજીએ કે અમારી ક્યારે પાડવાની? માત્ર 8 દિવસ અમારી પાડ, બાકી બધું તો ચાલ્યા કરે એમ નહીં. આ અમારી પ્રવર્તન જે પર્યુષણમાં બતાડ્યો છે એ વિશિષ્ટ રૂપે અમારી પ્રવર્તન કરવાનું છે. બાકી જૈન તો સાચો એ જ કહેવાય કે દર ક્ષણે પોતાના જીવનની અંદર જાગૃત રાખતો હોય કે મારા કારણે કોઈ પણ નાનો પણ જીવની હિંસા ન થાય, એની તકેદારી જે રાખતો હોય એ સાચો શ્રાવક કહેવાય છે. ને આપણે વ્યાખ્યાનની અંદર વાત થઈ કે સમ્યક દર્શન નજીક કોણ છે? સ્થાવરકાય જીવોની સુરક્ષા કરવાની જે ભાવના રાખતો હોય એ જ સાચો સમ્યક દર્શનની નજીકમાં રહેલો છે. વિકલેન્દ્રિય નહીં, પંચેન્દ્રિય નહીં, પણ જ્યાં સૂક્ષ્મ જીવો, જ્યાં આપણે ખબર નથી પડતી કે આ જીવ છે, આવા સ્થાવરકાય જીવોની સુરક્ષા જે કરવાની ભાવના રાખતો હોય એ સાચો સમ્યક્ત્રિય આત્મા છે કે સમ્યક દર્શનની નજીકમાં રહેલો છે. મેં પહેલા પણ વાત કરી છે કે આપણે ત્યાં જે 14 નિયમો બતાવ્યા, સૌથી પહેલો નિયમ કયો છે? તમે ક્યારે ગૌર કર્યો છે? 5 મહાવ્રતમાં પહેલો પ્રાણાતિપાત વિરમણ વ્રત, 12 વ્રતોમાં પહેલો પ્રાણાતિપાત વિરમણ વ્રત, પર્યુષણ પર્વના 5 કર્તવ્ય પહેલો કર્તવ્ય અમારી પ્રવર્તન, અને 14 નિયમોની અંદર પણ પહેલો નિયમ કયો છે? સચિતનો ત્યાગ. હા, જેટલો બને એટલા સચિતની વિરાધનાથી બચવાના પ્રયત્નો કરે એ સાચો જૈન કહેવાય. અને સચિતનો પરિત્યાગ, સચિતનો ત્યાગ એટલે જ્યારે પણ સ્નાન કરવું હોય, સ્નાન કરવાની છૂટ કોને છે? જે પૂજા કરતો હોય એને સ્નાન કરવાની પરમિશન જ્ઞાની પુરુષોએ આપેલી છે. અને સ્નાન પણ જ્યારે વ્યક્તિ કરવા માટે જાય તો પાણીનો કેટલો ઉપયોગ કરવાનો? હા, શાવર ચાલુ કરીને તમે પાણી નીચે બેસી જાઓ તો એ એક અપકાય, એક જે પાણીનો બિંદુ હોય, એક પાણીના બુંદમાં કેટલા જીવો? હજારો નહીં, લાખો નહીં, કરોડો નહીં, સંખ્યાતા નહીં, પણ અસંખ્યાતા જીવો માત્ર એક પાણીના બુંદની અંદર રહેલા છે. અને જ્યારે સ્નાન કરવા માટે જાઓ, શાવર નીચે બેસી જાઓ, કેટલા અપકાય જીવોની વિરાધના આપણા જીવનની અંદર થઈ જતી હોય છે. રોજની અસંખ્યાતા આત્માઓના કત્લેઆમ નો પાપ લલાટ ઉપર લખાઈ રહ્યો છે. અને એક વાત સમજી રાખજો, જે વ્યક્તિ બીજાને વેદના આપે છે એનો અશાતા વેદનીય બંધાયા વિના રહેતો નથી. આજે જુઓ કે દરેક વ્યક્તિ લગભગ વ્યક્તિના જીવનની અંદર કોઈ ને કોઈ વેદના, કોઈ ને કોઈ બીમારી, જો આ બીમારીઓ એમને આવતી નથી, આ વેદનાઓ એમને આવતી નથી, આપણા પોતાના કરેલા કર્મો જ ઉદયમાં આવતા હોય છે. જો કોઈને તમે વેદના આપો, એ વેદના તમારી પાસે આવ્યા વિના રહેવા. જો આ દિવાલ છે ને, આ દિવાલ પર ફોલ્સ પ્રોગ્રેસ શું થશે? હા, પાછો આવશે ને. બસ કર્મ સત્ય એટલું જ કહે છે કે તમે જેવો વાવશો એવો તમને લણશો, તમે સારા સુકૃત કરશો તો એવો તમારો પરિણામ તમારો ઉદય જીવનમાં આવશે. તમે અશુભ ક્યાંક કોઈને વેદના આપશો તો આવો એનો ઉદય આવશે. આપણા જીવનની પણ સુરક્ષા કોઈકની સુરક્ષાની અંદર રહેલી છે. આપણે કોઈકની સુરક્ષા કરશું તો ધર્મ અને કર્મ આપણી સુરક્ષા કરશે. જો આપણી પાસે આ જાગૃતિ નહીં હોય, જો આપણી પાસે આ તકેદારી નહીં, એટલા જ માટે તો આપણે ત્યાં તપની અંદર પણ કેટલા 12 પ્રકારના તપ બતાડ્યા છે. એની અંદર એક વૃત્તિ સંક્ષેપ પણ તપ બતાડ્યું છે ને. વૃત્તિ સંક્ષેપ એટલે હા, દ્રવ્યનો લિમિટેશન બાંધવાનું છે કે 10 દ્રવ્ય કે 15 દ્રવ્ય, એનાથી વધારે મારે આખા દિવસમાં દ્રવ્યો વાપરવા માટે બતાડ્યું છે. જેટલા દ્રવ્ય વધારે વાપરો એટલી હિંસા વધારે રહેલી છે. મોટો તપ આપણે કરી શકતા નથી, ઉપવાસ થતા નથી, અહિંસા થતા નથી, કદાચ એકાદશના પણ થતા નથી, પણ કમસે કમ આ તપ તો થઈ શકે ને કે આના કરતા વધારે દ્રવ્યો મારે વાપરવા નથી.
વનસ્પતિ વિના મને ચાલતો નથી, તો એક શાક કરતા વધારે શાક નહીં વાપરું એ પણ એક જાતનો તપ બતાડવામાં આવેલો છે. લીલોતરીની અંદર જીવ રહેલો છે અને એવા જીવોને જેટલો વધારે લીલોતરી વાપરો એટલો વધારે પાપ આત્મા ઉપર લાગતો હોય છે. માટે જો રોજ તમારે તપસ્વી બનવું હોય એક દ્રવ્યનો પરિમાર્જન કરી નાખો. આના કરતા વધારે નહીં. 10 દ્રવ્ય 15 દ્રવ્ય એનાથી વધારે દ્રવ્ય મારા જીવનમાં હોવા ન જોઈએ. અને પેટ ભરવા માટે કેટલું જોઈએ? આજે મને વચમાં સમાચાર મળ્યા હતા, એક કોઈ ફંક્શન હતો એની અંદર 150 આઈટમો. કેટલી? 150 આઈટમો. અને એ પણ એક રિસેપ્શન ની અંદર. એ પણ લગ્નની સેરેમની નહીં, પણ માત્ર સગાઈ થઈ. એ સગાઈની અંદર 150 આઈટમો પીરસવામાં આવેલી હતી. કેટલું જોઈએ? હા, માત્ર પેટને ભાડો આપવો છે એટલા માટે વાપરવું પડે છે. જો રોજ તપ કરવો છે, જીવનમાં એક નિર્ણય લો કે 5-10 દ્રવ્યથી વધારે મારે વાપરવા નથી, તો રોજ તમે તપસ્વી બની શકો એમ છો. આપણું જૈન શાસન હંમેશા એક લિમિટેશનમાં મર્યાદા પાલનની અંદર માનનારો આ જૈન દર્શન બતાડ્યો છે. આજે અમારી પ્રવર્તનનો જ્યારે વાત આવી છે, આપ સૌ કુમારપાળ મહારાજની વાત સાંભળી હશે. પોતે તો ક્યારે અણઘડ પાણી પીતા નહોતા, પણ પોતાના તાબાની અંદર જે પશુઓ પણ રહેતા હતા એને પણ પાણી ગાળીને આપવાનું કામ કુમારપાળ. કેટલા ઘોડાઓ હતા એમની પાસે? 11 લાખ ઘોડાઓ. કેટલા? એમના લશ્કરની અંદર ઘોડાઓ કેટલા? તો 11 લાખ જેટલા ઘોડાઓ. અને ઘોડાઓને જ્યારે પણ પાણી આપવામાં આવે, કોઈને ગાળ્યા વિના પાણી આપવામાં આવતો નથી. આટલો ઉત્કૃષ્ટ પાલન જેને જીવદયાનો કરાયો છે અમારી પ્રવર્તનની અંદર. આજે જ્યારે પણ અમારી પ્રવર્તનની વાત આવે, કુમારપાળ મહારાજા યાદ આવ્યા વિના રહે નહીં કે 18 દેશની અંદર કોઈ જીવ માર શબ્દ પણ ન બોલી શકે. આટલી ઉત્કૃષ્ટ અમારી પ્રવર્તન કરાવનારા આજે કુમારપાળ મહારાજાને યાદ કરવાના છે કે પોતાના જીવનની અંદર પરમારથનો વિરોધ. પરમારથ એટલે આ બધાને કઈ વિરોધ આપવામાં નથી મળતો. પરમારથ પરમાત્માના વચનોના અને પરમાત્માના પરમ આરાધક એવા કુમારપાળ મહારાજાએ અને આ જીવદયા આ અમારી પ્રવર્તને શું કર્યું તેમ કહેવાય છે કે આવતી 24 ની અંદર આ કુમારપાળ મહારાજા પ્રથમ તીર્થંકરના ગણધર બનવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કરી ગયા છે. હેમચંદ સુરી ક્યાં ગયા ખબર નહીં, એનો ભવિષ્ય શું છે ખબર નહીં, પણ કુમારપાળ મહારાજા માટે લોક વાયકા છે કે જે આ અમારી પ્રવર્તન કર્યું એના કારણે તીર્થંકર પછીની કોઈ ઊંચી પદવી હોય તો એ ગણધર પદવી છે. અને કુમારપાળ મહારાજાએ ગણધર પદવી પ્રાપ્ત કરી લીધેલી છે. આ અહિંસાનો પ્રવર્તન, આ અમારીનો પ્રવર્તન એક બહુ મોટો આત્માને લાભ કરાવનારો તત્વ છે. આપણે ત્યાં જૈનોના પરંપરાથી આ જીવદયાના પાઠો આપવામાં આવ્યા છે ને. જૈનોના ઘરની અંદર જે કિચન હોય એ કિચનમાં ગેસ હોય, સ્ટવ હોય, ચૂલા હોય, બધું હોય, પણ એની સાથે સાથે શું હોય? આ પોંજરી પણ મૂકવામાં આવી છે ને. જો આ પરંપરા તમને બીજી ક્યાં જોવા માટે મળશે? આ પોંજરી જ્યારે પણ ગેસ તમે શરૂઆત કરો છો ત્યારે પહેલા એને પોંજી પ્રમાણજીને પછી ગેસ શરૂ કરવાની વાત આપણે ત્યાં પૂર્વજોએ આપણને આપેલી છે. અને જ્યાં તમારા કિચન હોય ત્યાં પહેલા શું કરતા હતા? ચંદરવો બાંધવામાં આવતા હતા કે કોઈ જીવ રસોઈ બનાવતો ખ્યાલ ન પડે, ઉપરથી કોઈ જીવ આવીને નીચે પડી જાય તો એ જીવનો મૃત્યુ થઈ જાય. એનાથી બચાવવા માટે આપણા પૂર્વજો શું કરતા હતા? એ ચંદરવો કોઠીઓ બાંધતા હતા. એવો તમારો નિયમ ખરો. ગમે એટલી ગાય હોય, ગમે એટલો કામ હોય, ગમે એટલી સમયની લિમિટેશન હોય, પણ જ્યારે પણ ગેસની શરૂઆત કરો તો લિમિટ એવો નિયમ કરો કે પોંજી પ્રમાણે પછી ગેસની શરૂઆત કરવી. હા, તમને ખ્યાલ છે? તો આ આપની થોડી જાગૃતિ હજારો જીવોને જીવનદાન આપવાનું કામ કરે છે. અને આપણી થોડી બેદરકારી હજારો જીવોને મોતને ઘાટ ઉતારી દેતી હોય છે. ક્યાંક રસોઈ બનાવતા ક્યાંક કોઈ મીઠા દ્રવ્યો કદાચ ગેસ ઉપર પડી ગયા, તમને પણ ખ્યાલ ન હોય, અને આખી રાત એમને ગેસની ઉપર દ્રવ્ય પડેલા હોય અને મીઠાશના કારણે કેટલા નાના જીવો એ મીઠાશ લેવા માટે આવે અને બીજા સવારના પહોરમાં તમારું ધ્યાન ન હોય,
પોંજ્યા પ્રમાજ્યા વિના જો ગેસ શરૂ કરી નાખો તો હાલત શું થાય કે હજારો વ્યક્તિનો તમારો ગેસ સ્મશાન ઘાટ બની જાય અને હજારો વ્યક્તિઓના મરદા ઉપર તૈયાર થયેલી રસોઈ આપણે વાપરીએ. જ્યારે પણ ગેસની શરૂઆત કરો ત્યારે નિયમ ગમે એટલી તમને ઉતાવળ હોય, ગમે એટલી સમયની મર્યાદા હોય, પણ દ્રષ્ટિ પડી લેહાન અને પહોંચ્યા બાદ જ મારે ગેસ શરૂઆત કરવી. આ પણ એક અમારી પ્રવર્તન અને જીવદયાનો એક પાઠ બતાડવામાં આવેલો છે. જ્યાં જીવ હોય ત્યાં જીવદયા પાડવાની છે. જો 5 તિથિ આવે કે 10 તિથિ આવે નિરંતર નથી વાપરતા, બરાબર છે? શા માટે નથી વાપરતા? વનસ્પતિમાં જીવ દેખાય છે ને, વનસ્પતિમાં જીવ દેખાય એટલા માટે તમે પર્વ તિથિઓની અંદર કે પર્વોની અંદર તમે વનસ્પતિનો ત્યાગ કરો છો, વનસ્પતિ વાપરતા, કારણ કે લીલોતરીની અંદર જીવ દેખાય, બરાબર છે ને? લીલો એટલા માટે નથી વાપરતા ને કે ત્યાં જીવ દેખાય છે, માટે કમસે કમ રોજ ત્યાગ કરી શકતા નથી, તો કમસે કમ આવા મોટા દિવસોમાં તિથિઓમાં તો અમારે આ પાપથી મારે બચવું છે, એટલા માટે લીલોતરીનો તમે ત્યાગ કરો છો. 5 તિથિ લીલોતરી ત્યાગ તમે કરો છો કારણ કે ત્યાં જીવ દેખાય છે. તો લીલોતરી સિવાયના જ્યાં જ્યાં જીવ હોય ત્યાં જીવનું પાલન ન કરવું જોઈએ. હવે સમજાય છે? જો લીલોતરીમાં જીવ દેખાતો હોય અને એની દયાના કારણે તમે તિથિઓની અંદર લીલોતરી વાપરતા નથી, તો લીલોતરી સિવાયમાં જ્યાં જ્યાં પણ જીવ દેખાતા હોય ત્યાં એમની દયા પાડવી કે ના પાડવી જોઈએ. જો 5 તિથિઓ ઉપર તમે લીલોતરી નથી વાપરતા તો તમારા ઘરના અંદર જે સદસ્યો રહે છે, તમારા ઘરના મેમ્બર્સ છે, એમાં જીવ છે કે નથી જીવ એની અંદર? જો લીલોતરીની અંદર તમને જીવ દેખાતો હોય અને એને બચાવવા માટે તમે લીલોતરીનો પર્વ તિથિઓમાં ત્યાગ કરતા હો છો, તો લીલોતરી સિવાયના તમારા ઘરની અંદર જે મેમ્બર્સ રહે છે એની અંદર પણ જીવ તો રહેલા છે ને. જો સૂક્ષ્મ જીવોની પણ તમે જીવદયા પાડતા હો તો જે પંચેન્દ્રિય જીવો છે એની જીવદયા પાડવી એ પણ આપણો અમારી પ્રવૃત્તિ. એક વાત યાદ રાખજો, કોઈને મારી નાખવું એ હિંસા નથી. કોઈને દુઃખ પહોંચાડવું એ પણ એક પ્રકારની હિંસા છે. આપણે કોને હિંસા મારીએ? કોઈને મારી નાખીએ એ જ આપણી હિંસા છે. પણ જ્ઞાની પુરુષોના વચનો છે, કોઈકના હૃદયને આઘાત પહોંચાડવું, કોઈકના હૃદયને ઠેસ પહોંચાડવી, કોઈકના હૃદયને ઘા પડે એવા વચનો બોલવા એ પણ એક પ્રકારની હિંસા બતાડવામાં આવેલી છે. પણ મારો જૈન શાસન તો અમારી પ્રવર્તનની વાત કરે છે. કમસે કમ 8 દિવસ એવું કરી શકો કે ગમે એટલો નુકસાન થાય પણ મારા મનને કશાયોથી ઘેરાવા નહીં દઉં. કદાચ કોઈએ ભૂલ કરી છે છતાં પણ કમસે કમ 8 દિવસમાં તો મારે કોઈના ઉપર કશાય ગુસ્સો આવેશ નથી કરવો, એટલો નિયમ લઈ શકો ન લઈ શકો? 8 દિવસ તમે હવે વનસ્પતિ વાપરવાના નથી, કારણ કે વનસ્પતિમાં જીવ દેખાય છે અને એ જીવને સુરક્ષા માટે તમે વનસ્પતિનો ત્યાગ કરશો તો વનસ્પતિ સિવાયના તમારા ઘરના મેમ્બર્સ એ પણ જીવ છે. તો કમસે કમ 8 દિવસ સુધી હું કોઈના પણ જીવને ઠેસ પહોંચે એવા વચનો હું નહીં બોલું, એવી કોઈ પ્રવૃત્તિ નહીં કરો. એ પણ અમારી પ્રવર્તન છે. ચલો નિયમ લેવું છે આજથી 8 દિવસ માટે, વધારે નહીં પણ 8 દિવસ કમસે કમ ગુસ્સો નહીં કરું. 8 દિવસ કશાયથી મારા મનને મુક્ત રાખીશ. અને આ જો નિયમ તમને સૂટ થઈ ગયો અને પછી તમે તિથિઓમાં આ નિયમ લો છો, એટલે શું ખબર છે? તમારા આપસના જે ટકરાવ છે ને એ ટકરાવમાં કેટલો મોટો ધબડકો થઈ જશે. જે એકબીજા પ્રત્યે શત્રુતા છે, જે એકબીજા પ્રત્યે અભાવ છે, આ આવેશ ન કરવાના કારણે કેટલા અભાવના બંધનો તમારા તૂટીને એક યાદ રાખજો. ચેરિટી બિગિન્સ ફ્રોમ, દયા ક્યાંથી શરૂઆત થાય? ઘરથી ચેરિટીની શરૂઆત થતી હોય છે. તમારા ઘરનો વાતાવરણ જો નંદનવન જેવો હશે, તમારા ઘરના અંદર જો વાતાવરણ આનંદ અને કિલ્લોળ વાળો હશે તો ધર્મ આરાધના કરવામાં તમને વધારે મજા આવશે. પણ તમારા ઘરની અંદર સવારના પહોરમાં કોઈક નાની બાબતોની અંદર ચકમક થઈ, ચર્ચાચર્ચી થઈ અને એના કારણે એકબીજાને બોલાચાલી થાય તો શું થાય? કે તમે નિરાશામાં આવશો પણ ખરા, તમે સામાયિક પણ કરશો, ઉપાસનામાં પણ આવશો પણ ખરા, પણ જે આરાધનાના ભાવ હશે એ આરાધનાના ભાવ તમને ધર્મની અંદર નહીં મળે, કારણ કે તમારું મન અશાંત છે.
સૌથી પહેલા આરાધના કરવી હશે તો ઘરના વાતાવરણને શાંતિભર્યું વાતાવરણ બનાવો. ચેરિટી બિગિન્સ ફ્રોમ હોમ. તમારા ઘરના જે સદસ્યો છે, કદાચ કોઈ ભૂલ થઈ પણ જાય, કદાચ નુકસાન પણ આવી જાય, નુકસાન વેઠી લઈશ, પણ 8 દિવસ તો કમસે કમ કોઈના ઉપર હું ગુસ્સો નહીં થાવ. આ અમારી પ્રવર્તનની શરૂઆત અહીંયાથી થતી હોય છે. આપણે શાંતિથી જીવન જીવીએ અને બીજાને પણ શાંતિથી જીવન જીવા દઈએ. આ અમારી પ્રવર્તન બતાવ્યો છે. આ પહેલો કર્તવ્ય આપણે આપણા જીવનની અંદર અદા કરવાનો પ્રયત્ન જેટલો બને, જેટલા ત્યાં ઘરની અંદર લાઇટની જરૂર પડતી હોય, એક લાઇટથી કામ કરતું હોય 3 લાઇટ ચાલુ નહીં કરતા. કદાચ ક્યાંક પંખાની જરૂર પડતી ન હોય, પંખો ચાલુ નહીં કરતા. આ નાની બાબતોની અંદર જીવ દયા અને અહિંસાના ભાવ સમાયેલા છે. આવા કોઈ ભાવ સાથે આપણે અમારી પ્રવર્તનનો જીવનની અંદર પ્રવૃત્તિમાં આપણે ક્રિયાવંત બનીએ. કુમારપાળ મહારાજે જ્યારે ઔષધ લીધો હતો ત્યારે આપ સૌને ખ્યાલ છે કે મંકોડો એમને કરડ્યો હતો, અને મોટા મંકોડા જે હોય ને એ આસાનીથી બહાર ના છોડે, એ પીછો ના છોડે. અને એ વખતે સમજી ગયા કે જો મંકોડાને બહાર કાઢવું હશે તો કામ મંકોડાને મારવું પડશે ને કાંઈ એટલો ભાગ મારે કાઢી નાખવો પડશે. અને એ વખતે ઔષધની અંદર એક મંકોડાને બચાવવા માટે કુમારપાળ મહારાજાએ એ આખો ભાગ પોતાનો કાપી નાખ્યો, પણ એક મંકોડાને બચાવી દીધો હતો. ઉત્કૃષ્ટ ધર્મના પાલક એવા અમારીના પ્રવર્તક એવા કુમારપાળ મહારાજાએ જે પ્રવૃત્તિ પોતાના જીવનની અંદર કરી છે, આપણા જીવનની અંદર જ્યારે પણ કપડાં ધોવા માટે જાઓ, જ્યારે પણ કપડાં ધોવા માટે આપો, ત્યારે એમને વોશિંગ મશીનની અંદર કપડાં નાખતા નહીં. તો શું કરજો? જોઈ લેજો ત્યાં કોઈ જીવતો નથી ને પોકેટની અંદર ક્યાં ગમે તે ગફલત થઈ ગઈ હોય અને ક્યાં દિવાલ ઉપર તમે કપડાં લટકાવ્યા હોય, બીજા દિવસે જોયા વિના એમને નાખી દો. ખબર નહીં કેટલા એની અંદર જીવ પડ્યા હોય વોશિંગ મશીનની અંદર, એમને સાફ થઈ જાય. મારે જ્યાં જીવ છે ત્યાં જીવ દયા મારે પાડવી છે. જ્યાં જ્યાં આપણે જીવને બચાવી શકતા હોઈએ ત્યાં તકેદારી સાથે પહેલા પણ કીધું છે કે જેમ પૈસો વધે તેમ જો જયના ઘટે તો ચોક્કસ પાપ વધ્યા વિના રહેતા. વધ્યા તમે પોતે કામ કરતા હતા, હવે તમે કોઈકના દ્વારા કામ કરાવો છો. હવે એની પાસે કોઈ એવા જીવ દયાના પાઠો નથી, એનું કામ જ કરવું છે. એને કોઈ જીવ દેખાય ન દેખાય એ પૂરો કરે, પણ તમે જ્યારે પોતે પોતાના હાથે જ્યારે કામ કરો છો ત્યારે તમે નિરીક્ષણ કરીને કરશો ને ભાઈ કઈ જીવ તો પીડાના થતી નથી ને. ચોક્કસ તમારી જાગૃતિ હશે. માટે ઘરની અંદર ભલે નોકરો રાખ્યા, કામવાળા રાખ્યા હોય, પણ જ્યાં સુધી શક્ય બનતો હોય પોતાના હાથે દ્રષ્ટિ પડીને કોમજી પ્રમાણને કોઈ પણ કામ કરશો, ઘણા બધા પાપોથી આપણે બચી જઈશું. આ પહેલો અહિંસા અમારી પ્રવર્તન બીજા નંબરનો કર્તવ્ય બતાવ્યો છે. અઠમ તપ કરવો જોઈએ. આ પર્યુષણ દરમિયાન ઓછામાં ઓછા અઠમ તપની આરાધના જીવાત્માએ કરવી જોઈએ. અને જૈન દર્શનમાં તો હંમેશા તપ ધર્મનો ખૂબ મહિમા છે. તપ ધર્મનો ખૂબ મહત્વ આંકવામાં આવ્યો છે. કોઈ પણ પર્વ હશે જોજો, દરેક પર્વ તપ સાથે જોડાયેલો હશે, બરાબર છે ને? તમે કોઈ પણ પર્વ લઈ લો, પર્યુષણ પર્વ હશે તો ત્યાં અઠમ તપ છે, ચોમાસી આવશે તો ત્યાં છઠ તપ આવશે, આંબીલના નવપદની આરાધના છે તો ત્યાં આંબીલનો મહત્વ આવશે, પોષ દશમી આવશે તો ત્યાં અઠમ તપની આરાધના આવશે, મૌન એકાદશી આવશે ત્યાં પણ તપ જોડાયેલો છે, મેરુ ત્રયોદશી આવશે તો ત્યાં પણ તપ જોડાયેલો છે, જ્ઞાન પંચમી આવશે તો ત્યાં પણ તપ જોડાયેલો છે. દરેક પર્વોની અંદર તપનો મહત્વ બતાડવામાં આવેલો છે. અને આત્માની શુદ્ધિની માટે, આત્માનું શુદ્ધિકરણ કરવા માટે અને કરેલા કર્મોની નિર્જરા કરવા માટે તપને એક પ્રબળ સાધન બતાડવામાં આવ્યો છે. તપસ્યા નિર્જરા છે લખ્યું. શું લખ્યું છે? સાધના નિર્જરા નથી લખ્યો, ક્રિયા નિર્જરા પણ શું લખ્યું છે? તપસ્યા નિર્જરા ચ. તપ કરવાથી કર્મોની નિર્જરા થતી હોય છે. તીર્થંકર પરમાત્મા પોતે આ જ ભાવમાં મોક્ષમાં જવાના છે, એમને ખબર છે, છતાં પણ તપ ધર્મની આરાધના તીર્થંકર પોતે પણ કરતા હોય છે. તો એ પ્રેરણા આપણને આપી ગયા છે કે જો કર્મોની, જો તમે બધા તપ કરો છો, લગભગ 151 જેટલા આરાધકો અત્યારે વસ્ત્રમાં જોડાયા છો, આપને ખબર પડે છે ને એક ઉપવાસ કરો છો ત્યારે શરીરને કેટલી તકલીફો, કેટલા મુસીબતો શરીરમાં આવે છે, પણ તમે સહન કરો છો. એ જે સહન કરો છો ને એ જ કર્મ નિર્જરા તમારી કરી રહી છે. તપસ્યા નિર્જરા છે. આપણે ત્યાં લખ્યું છે કે જ્યારે પણ પક્ષી આવે
ત્યારે પક્ષીના દિવસોમાં શું કરવાનું? ઉપવાસ બતાડ્યો છે ને કે પક્ષીનો દિવસ આવે ત્યારે પાક્ષિક શુદ્ધિકરણ માટે એક ઉપવાસ કરવો જોઈએ. પછી આવે ચોમાસી, તો ચોમાસીમાં શું કરવાનું? છઠ તપ. અત્યારે અષાઢી મહિનો આવે 14 અને પૂનમ, તો ત્યાં છઠ તપ બતાડી છે. કારતકની 14 પૂનમ આવશે તો ત્યાં વળી છઠ તપ બતાડી છે. એટલે કે ચોમાસિક શુદ્ધિકરણ માટે છઠ તપ છે, પાક્ષિક શુદ્ધિકરણ માટે એક ઉપવાસ, ચોમાસિક શુદ્ધિકરણ માટે 2 ઉપવાસ અને સંવત્સર એટલે કે વર્ષની શુદ્ધિકરણ માટે અઠમ તપની આરાધના બતાડી છે. અને એટલા જ માટે પર્યુષણ પર્વની અંદર આરાધકોએ અઠમ તપ, આપણે ત્યાં અઠાઈને મહત્વ વધી ગયો છે, બરાબર છે ને? સારું છે, કારણ કે વ્યક્તિ સમજે છે કે અમે 8-12 મહિના તો ક્યાં ધર્મ કરતા નથી, અમે 8 દિવસ તો ધર્મ કરીએ, અને એના કારણે વ્યક્તિઓ 28 તપ જીવનની અંદર કરે છે. પણ પર્યુષણ પર્વમાં 28 કરો સારું છે, આથી ઉપર કરો એ પણ સારું છે, કોઈ એમાં વિરોધ નથી. પણ પર્યુષણ પર્વને કર્તવ્ય શું બતાડ્યો છે કે અઠમ તપ કરવું જોઈએ. અઠમ એ મહા મંગલકારી તપ બતાડ્યો છે. તમે જોયો હશે, એક આંબિલ તપ અને બીજો અઠમ તપ. એને મંગલકારી તપ બતાડવામાં આવેલા છે. દ્વારિકા નગરીને બચાવનાર 12 વર્ષ સુધી કોઈ એક આંબિલ તપના પ્રભાવે એ દિપાયન ઋષિની દૈવિક તાકાત ત્યાં કામ કરતી નહોતી. એટલે આંબિલ એક મહામંગલકારી તપ બતાડ્યો છે. અને બીજો અઠમ તપને મહામંગલકારી તત્વ બતાડવામાં આવે. જ્યારે પણ સંઘો ઉપર આફત આવ્યો છે ત્યારે મહાપુરુષોએ પણ અઠમ તપની આરાધનાઓ કરેલી છે. તો સંવત્સરિક શુદ્ધિકરણ માટે દરેક આત્માએ અઠમ તપ કરવું જોઈએ. પણ અઠમ તપ એક સાથે ન થાય તો શું કરવું? તો કીધું કે આ પર્યુષણ પર્વની અંદર 8 દિવસમાં કમસે કમ છૂટા છવાયા એક ઉપવાસ કરીને પણ 3 ઉપવાસ પોતાના જીવનની અંદર કરો. પણ આપણી હાલત એવી છે કે આપણે તપના કાયર છીએ. ઉપવાસનો નામ આવે એટલે આગલા દિવસથી જ આપણો ફ્યુઝ ડાઉન થઈ જાય કે આવતીકાલે ઉપવાસ કરવાનો છે, કેમ થશે? એટલે આપણે તપ કરી શકતા નથી. ઉપવાસ આપણા ગજની વાત નથી, તો શું કરવું? છતાં પણ અમારે પરમાત્માના આજ્ઞાના આરાધક અમારે બનવું છે, તો શું કરવું જોઈએ? અઠમ તપ થતી નથી તો એક છૂટા છવાયા ઉપવાસ કરો, પણ ઉપવાસ જ નથી થતો તો શું કરવો? તો એના માટે જ્ઞાની પુરુષોએ બતાડ્યો, તમારે અઠમ તપ થતી નથી છતાં પણ તમારે પરમાત્માના ધર્મના આરાધક બનવું છે. એક કામ કરો, 6 આંબિલ કરો તો પણ તમારો સંવત્સરિક શુદ્ધિકરણ થઈ જાય. એક ઉપવાસ ઇક્વલ ટુ 2 આંબિલ. 3 ઉપવાસ કરવાના છે. 3 ઉપવાસ થતા નથી તો 6 આંબિલ કરી દો તો પણ તમે આ સંવત્સરિક કે પર્યુષણ પર્વના તમે આરાધક છો. પણ આંબિલ માંગલિક તક બધી વાત સાચી, પણ માંગલિકની રસોઈ જમતી નથી, શું કરવાનું? આંબિલની રસોઈની વાત આવે ને અમને કઈ થાય છે, આંબિલ અમે કરી શકતા નથી છતાં પણ અમારે પર્યુષણ પર્વના આરાધક બનવું છે, તો શું કરવું? સૌથી પહેલા તો તે સુધી અઠમ તપ કરવાની. અઠમ તપ ના થાય તો 3 ઉપવાસ કે 4 ઉપવાસ કરવાના. એ પણ ન થાય તો 6 આંબિલ બતાડ. પણ આંબિલ પણ થતા નથી તો શું કરવું? તો ત્યાં વિકલ્પ બતાવ્યો છે કે એક ઉપવાસ બરાબર 4 એકાદશના થાય તો અઠમ થતી નથી તો 12 એકાદશના કરીને પણ તમે આ પર્યુષણ પર્વના આરાધક, જો આ જ્ઞાની પુરુષોની કરુણા છે. બધા એ સમજે છે કે બધા ઉપવાસ કરી શકવાના નથી. બધા કઈ શૂરવીર ન પણ હોય, પરાક્રમી ન પણ હોય, ક્યાંક કોઈના જીવનમાં તપ થતો નથી તો એના પણ અલગ અલગ રસ્તાઓ બતાડીને પણ આખરે જ્ઞાની પુરુષોનો એક જ લક્ષ્ય છે, ગમે તેમ કરીને વ્યક્તિ ધર્મના આરાધના કરતો થાય. પહેલા અઠમ તપ, એનો થાય તો 4 ઉપવાસ, એનો થાય તો 6 આંબિલ, એનો થાય તો 12 એકાદશના બતાડે. પણ એકાદશના પણ થતા નથી. સવારના ચા ન મળે ત્યાં સુધી મારો મગજ ઠેકાણે પડતો નથી, છતાં પણ અમારે ધર્મનો આરાધના અમારે કરવી છે, ધર્મના આરાધક અમારે બધું શું કરવું? તો એના માટે છેલ્લે જ્ઞાની પુરુષે કીધું કે ખાઈ પીને પણ તપ કરો, ખાઈ પીને પણ આરાધના કરો. ચલો એકાદશનું નથી થતો, આંબિલ નથી કમસે કમ 82 થાય છે, ચલો 24 82 કરીને પણ તમે પર્યુષણ પર્વના આરાધક બની શકો છો. એક તક તો છોડો છો ને, ચાલો 82 કરો, 24 82 કરીને પણ મારે ધર્મની આરાધના કરવી છે. જો આ એક પ્લસ પણ જો અઠમ માંથી ઉપવાસમાંથી આંબિલમાં, આંબિલમાંથી એકાદશનામાં, એકાદશનામાંથી 82માં, પણ 82 પણ થતો નથી. ત્યાં બ્લડ પ્રેશર છે
ક્યાંક ડાયાબિટીસ છે, 2 કલાકે વાપરવું પડે છે, એના વિના ચાલતો નથી, છતાં પણ અમારે ધર્મમાં શુદ્ધિકરણ અમારે પ્રાપ્ત કરવું. શું કરવું એના માટે છેલ્લે કીધું બીજું કાંઈ નહીં, આ 8 દિવસ દરમિયાન જે આ દુનિયાના 5 માંગલિક તત્વો જેને પંચ પરમેષ્ઠી કીધા છે એની 60 નવકારવાળી ઘડી લ્યો તો પણ તમે ધર્મના આરાધક બની શકો એમ છો. ખાઈ પીને પણ ધર્મ કરો. આખરે 60 નવકાર મંત્રની નવકારવાળી 8 દિવસ દરમિયાન પણ જો તમે કરી શકતા હો તો તમે આ જૈન ધર્મના પરમાત્માની આજ્ઞાના આરાધક બની શકો છો. બીજો કર્તવ્ય બતાવ્યો છે, અઠ્ઠમ તપ કરવો જોઈએ. અઠ્ઠમ ન થાય તો 4 ઉપવાસ, એ ન થાય તો 6 અંબેલ, એ ન થાય તો 12 એકાસના, એ ન થાય તો 24 ધ્યાસના, અને એ પણ ન થાય તો પંચ પરમેષ્ઠીનો સ્મરણ પૂર્વક 60 નવકાર વાળી કરીને પણ આપણે ધર્મના હવે તો સમજી ગયા ને ઉપવાસ નથી થતા એના પણ રસ્તાઓ બતાડ્યા છે. ખાઈ પીને પણ ધર્મ કરો પણ સાચા દિલથી નમસ્કાર મહામંત્રનું સ્મરણ કરીને પણ આપણે તમે જૈન શાસનના તમે આરાધક બની શકો છો. પહેલો અમારી પ્રવર્તન, બીજા નંબરની અંદર અઠ્ઠમ તપ, અને ત્રીજો કર્તવ્ય બતાડ્યો છે ચૈત્ય પરિપાટી કે પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન ચૈત્યનો અર્થ શું થાય? જિનાલયો. ચૈત્યનો અર્થ થાય પ્રતિમા. આ પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન તમે જ્યાં આરાધના કરો છો એની આજુબાજુમાં જે પણ દેરાસરો છે આડંબર પૂર્વક એ દેરાસરની અંદર જવો અને ઉત્કૃષ્ટ ભાવથી એ દેરાસરની અંદર પરમાત્માને જુહારવા, પરમાત્માની ભક્તિ કરવી એને ચૈત્ય પરિપાટી કહેવામાં આવે છે. જે દેરાસર છે, જે જિનાલયો છે એ જિનાલયોની ભક્તિ અને આ ચૈત્ય પરિપાટી શાસન પ્રભાવનાનો એક બહુ મોટો સાધન બતાડવામાં આવ્યો છે. આ વર્ષોની એક પરંપરા રહી છે. જે રાજા મહારાજાઓ મંત્રીઓ શ્રેષ્ઠીઓ હતા એ શું કરતા? શાસન પ્રભાવના માટે જે જિનાલયો છે એ જિનાલયનો શણગારવામાં આવે, એ જિનાલયોની અંદર મોટા મોટા આયોજનો ગોઠવવામાં આવે, એના કારણે બીજા વ્યક્તિઓ પણ ક્યાંક એમાંથી આકર્ષિત થાય અને આ દરબારની અંદર આવીને ક્યાંક એમનો પોતાનો ધર્મનો ક્યાંક ખપ્પો મરાવી જાય. એના માટે આ ચૈત્ય પરિપાટી એક તો જિનાલય અને પરમાત્માની પ્રતિમાઓ, એની સાથે સાથે જ્યાં પરમાત્માના કલ્યાણકો થયા હોય, જ્યાં પરમાત્માના કોઈ વિશિષ્ટ ઘટનાઓ જે સ્થળ ઉપર થયેલી હોય એવા સ્થળ ઉપર જઈને ત્યાં પરમાત્માની આરાધના ભક્તિ કરવી એને પણ ચૈત્ય પરિપાટી બતાડી છે. તો આ પર્યુષણ પર્વનું એક કર્તવ્ય છે. એ કર્તવ્ય આપણે અદા કરીએ. કોઈ એવા પ્રાચીન જિનાલયો હોય જ્યાં લોકો જતા નથી, જે જિનાલયોની અંદર આધ્યાત્મિક ઉર્જાનો પાવર હાઉસ એ જિનાલય હોય, એવા કોઈ પ્રાચીન તીર્થોની યાત્રા કરવી, આવા કોઈ પ્રાચીન દેરાસરોની અંદર જઈને પરમાત્માની ભક્તિ કરવી એ પણ ચૈત્ય પરિપાટી બતાડે. પહેલા પણ તમને કીધું છે જ્યાં સગવડો છે ત્યાં આપ જાઓ છો, જ્યાં સગવડ નથી ત્યાં પ્રાચીન તીર્થોની આપણે ઉપેક્ષા કરી રહ્યા છીએ. આ બધા તીર્થો એક આધ્યાત્મિક તાકાત ધરાવનારા બધા સ્થળો છે. આવા સ્થળોની મુલાકાત લઈને ત્યાં શાંતિથી બેસો, ત્યાં પરમાત્માની સામે સન્મુખ થાઓ અને ત્યાં તમને જે આધ્યાત્મિક ઉર્જા પ્રાપ્ત થશે એ કોઈ અલૌકિક હશે. તો આવા તીર્થોની સ્પર્શના, આવા તીર્થોની ભક્તિ, આવા તીર્થોને જુહારવા એને પણ ચૈત્ય પરિપાટી કહેવામાં આવ્યા છે. તો હવે 12 મહિનાની અંદર એવા કોઈ નિયમ લઈ લો કે બધા જ નવા તીર્થો તો ઠીક છે પણ જે પ્રાચીન તીર્થો છે જ્યાં વધારે સુવિધાઓ નથી એવી જગ્યા ઉપર અમે જઈને અમારી આધ્યાત્મિક વિકાસને આગળ વધારશો. આ 3 કર્તવ્ય અત્યારે આવતીકાલે સાધર્મિક ભક્તિ અને સમાપના એક બે કર્તવ્ય આવતીકાલે આપણે લેશો. પણ આજે મારા જીવનની અંદર જ્યાં પણ પાપોથી હું બચી શકતો હોઉં છું ત્યાંથી પાપોથી મારે બચવા છે. જ્યાં હિંસાથી મારે બચવું છે, ખાવા પીવામાં હોય, પ્રવૃત્તિમાં હોય, જ્યાં આપણે ઓછામાં ઓછા પાપના ભાગીદાર બની શકતા હોઈએ એવી પ્રવૃત્તિ કરીને આ પર્યુષણ પર્વને અને માનવ જીવનને આપણે સાર્થક કરીએ. અને અમારી પ્રવર્તનની અંદર કોઈકને દુઃખી વ્યક્તિને જોઈને માત્ર દયા ચિંતાવી એટલો નહીં પણ નિજ શક્તિએ મન લાવ. કોઈ દુઃખી વ્યક્તિને જોઈને
શક્તિ અનુસાર એના દુઃખોને દૂર કરવું એ અમારી પ્રવૃત્તિ છે. માત્ર મનમાં બહુ મન દુઃખ થાય છે, શું કરું નહીં, જે કરી શકતા હો તમારી જ્યાં શક્તિ પહોંચતી હોય એ શક્તિ અનુસાર એ દુઃખી વ્યક્તિઓને દુઃખમાંથી દૂર કરવાના પ્રયત્નો કરવાની અમારી પ્રવર્તન છે. તો બે પ્રકારના દુઃખી જીવ હોય, કોઈ દ્રવ્યથી દુઃખી અને કોઈ ભાવથી દુઃખી હોય, કોઈ દ્રવ્યથી એટલે દરિદ્ર છે, ગરીબ છે, એવા દુઃખી વ્યક્તિના દુઃખને જોઈને એના દુઃખને દૂર કરવાની ભાવના કરવી એ દ્રવ્ય દયા છે. ભાવ દયા કે કોઈ આત્મા દ્રવ્યથી દુઃખી નથી પણ સાચો માર્ગ એને મળ્યો નથી, એના કારણે બિચારો પાપ કરી રહ્યો છે, પાપ કરશે તો દુર્ગતિમાં જશે. તો આવા તમારા નિકટના જે વ્યક્તિઓ છે જે પાપના માર્ગે વળે છે એને પાપમાંથી બચાવીને સન્માર્ગમાં લાવો એ પણ ભાવ દયા કહેવામાં આવી છે. આવી દયા કેળવીને અમારી પ્રવર્તન કરીને આપણા માનવ જીવનને પરિશુદ્ધ સફળ કરાવીએ એ જ મંગલ છે. ધન્ય વીરવા શાસનના સંગા ગુરુની વંદન કોટી વાર, ગુરુની વંદન કોટી વાર. અહિંસાનો સંદેશ ફેલાવે શ્રી વીરનારાયણ, ગુરુની વંદન કોટી વાર, ગુરુની વંદન કોટી વાર. સંસાર તાપી બળતા જીવો કરે, ગુરુજી કરુણા વાળી લાવે. અમી ભરિયા કરીમાંથી વાસળાના દોધ વહેલાવી. હેત ભરેલા હૈયામાંથી વહે છે અમૃત ધાર, ગુરુને વંદન કોટી વાર, ગુરુને વંદન કોટી વાર. મૂળ નિષ્ઠ ઠાકુર માસે થાય, ભવિજનોના દિલ હરખાય. કવિન્દ્ર સાગર સુરી ગુરુ જન રાજે, જ્ઞાન મંદિરમાં મંગળ ગાજે. કલ્પતરુથી સમપરિમત સ્વરાળી વરસાવે જય જયકાર, ગુરુને વંદન કોટી વાર, ગુરુને વંદન કોટી વાર. અચલ ગચ્છના ચાંદ શિકારા શાસનના શૃંગાર, ગુરુને વંદન કોટી વાર, ગુરુને વંદન કોટી વાર. અહિંસાનો સંદેશ ફેલાવે શ્રી વીરનારાયણ, ગુરુને વંદન કોટી